ଶାନ୍ତି परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 8/9/2025 मसीहा प्रातः मुरली आमर प्रिय बाप दादा कहले मिठे बच्चे पुण्य आत्मा हेबापाई जेते दूर संभव भल कर्म कर, ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकार सेवा करिबार योग्य हुआ, दैवी गुण धारण कर। प्रश्न रे बाबा कहले केउ मेहनत करने द्वारा तुम्हें पदमा पदमपति होइछ? उत्तर रे बाबा कहले सबुठारु बड़ मेहनत होउछि क्रिमिनाल अर्थात विकारी दृष्टि को सिविल अर्थात निर्विकारी दृष्टि करिबा। आखि ही बहुत धोखा देउछे। आखि को सिविल करिबा पई बाबा उपाय बताउछंती। पिला माने समस्त को आत्मिक दृष्टि रे देख, देह को देख नहीं, मु आत्मा अटे, यही अभ्यास को पक्का कर। यही परि मेहनत करिबा द्वारा तुमे जन्म जन्मांतर पाई पद्मा पदम पति होई पारिबो। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एक कथा किए कहउछंती? शिव बाबा शरीर माध्यम रे कहउछंती। कौनसी आत्मा शरीर बिना कहि पारिबो नाही। बाबा मध्य शरीर रे प्रवेश करी आत्मा माननकु बुझाउछंती, पिला माने एबे तुमर दैहिक संबंध नाही, एहा हेउछि आत्मिक संपर्क। आत्मा को ज्ञान मिलुछि परम पिता परमात्मा ठारू। जो माने देहधारी अटंती समस्ते पढ़ुछंती। बाबांकर तो निजर देह ही नाही, तेणु अल्प समय पाई यहांकर आधार नैछंती। एबे बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बस। बेहदर बाबा आम आत्मा मानक बुझाउछंती, तांको बिना एपरि केही बुझाई पारिबे नाही। आत्मा आत्मा को किपरि बुझाइबो? आत्मा मानक बुझाइबा निमंते परमात्मांकर आवश्यकता रहिछे। तांको केही मध्य जानि नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य शिव बाबा को रखी नाहंती। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना किए कराइबे? ब्रह्मा तो नुआ दुनिया रचयिता नुहंती, बेहदर रचयिता समस्तंकर एकमात्र ही शिव बाबा अटंती। ब्रह्मा मध्य वर्तमान तुमर पिता होइछंती, आ भविष्यत रे हेबे नाही। सत्य जुग रे तो लौकिक पिता रहिबे, कली जुग रे लौकिक एवं पारलौकिक पिता रहिछंती। एबे संगम रे लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक 3 जन पिता रहिछंती। बाबा कहउछंती सुखधाम रे मते केही याद ही करू नाहंती। विश्वर मालिक तो बाबा ही करिछंती, पुणी चित्कार काहेकि करिवे? सेठारे आउ कौनसी खंड रहिबो नाही, केवल सूर्यवंशी ही रहिबे। चंद्रवंशी मध्य पछरे आसिबे। वर्तमान बाबा धैर्य धरिबा पाई कहउछंती, बाकी अल्प दिन रहिछि, भल भाबरे पुरुषार्थ कर। दैवी गुण धारण न कले पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। एहा बहुत बड़ लटेरी अटे। बारिस्टर सर्जन आदि हेबा मध्य लटेरी अटे ना। एहा द्वारा बहुत पैसा रोजगार करिथांती, बहुतंक उपरे हुकुम चलाई थांती। जे भल भाबरे पढ़ुछंती पढ़ाउछंती से उच्च पद पाइबे। बाबांको स्मरण करिबा द्वारा विकर्मर विनाश हेबो। बाबांको मध्य बारंबार भूली जाउछंती। माया विस्मृति कराई दउछि, ज्ञान भुलाउ नाही। बाबा मध्य कहउछंती निजर उन्नति करिबाकु हेले चाट रख। सारा दिन रे कौनसी पाप कर्म तो करी नाही, नचेत 100 गुणा पाप होई जिवो। जेउ माने यज्ञ को संभाळुछंती तांकर राय नेई कार्य कर। कहउछंती मध्य जहा खुआइब जेउठी बसाइब सबुथिरे खुशी, तेणु बाकी सब आशा छाड़ी देबा उचित, नचेत पाप होई जिवो। आत्मा पवित्र किपरि हेबो? यज्ञ रे कौनसी भी पाप कर्म करिबा अनुचित। एठारे तुमे पुण्य आत्मा हेउछ, चोरी आदि करिबा पाप अटे ना। मायार प्रवेशता हेउछि ना जोगरे रही पारिबो ना ज्ञानर धारणा करि पारिबो। निज हृदय को पचारिबा उचित। आमे जदि अंध मानकर लाठी न हेले तेबे कौन लाभ हेला? आमको मध्य अंध ही कहिबे ना। वर्तमान समय पाई ही गायन रहिछि।
ଧୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଇବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କିପରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେବେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ସେହିପରି ହିଁ ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ ସେ ମୋତେ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ତ୍ରେତାର ପଛରେ ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାତିକୁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ, କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାହା ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ମରି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଦେହ ନୁହଁ, ନଚେତ ସବୁ ଲଟେରୀ ହଜିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ସୁଖୀ ରହିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖଧାମକୁ ତ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏହିପରି ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ସେବା ନ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା। ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଇଏ ବେମାର ହୋଇଗଲେ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ, ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା ଲାଭ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଜମା ହେବ, ପାପ କଟିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ? ନା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଏକଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକଥା ତ ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟ ନା। ବହୁତ ଗୃହସ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବିକାରୀକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ? ସୁରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମଦାନୀ, ବହୁତ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦ୍ମାପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଧନର ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପଦ୍ମପତି, ପଦ୍ମାବତୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଅଗଣିତ ଥର ପଦ୍ମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଗଣନା ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୋହର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଆଦି ମିଳୁଥିଲା। ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ସୁନାର ମୋହର ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିର ହେଲା, ତମ୍ବା ଆଦି ତ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମରଲୋକ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଅମରଲୋକରେ ହାହାକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଏଠାରେ ତ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କେତେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଦେବେ। ବାବା କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବାକି ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ଯାଇ ଲଟେରୀ ମିଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ରାଜା ରାଣୀ ହେଲେ ତୁମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିବେ ତ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି। କେତେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ। ବାବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ମିଳିବ। ନଚେତ ପଛକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାକି ଯାଇ କ'ଣ ହେବୁ? ଚାକର ବାକର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେପରି କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ।
ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତୁମର ତ 21 ଜନ୍ମର କଥା ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଭାଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ ନା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି କୌଣସି କାମ କଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ନା ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଶୋଉଛୁ? ଏଠାରେ ତ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଏହା ହିଁ ଅମର କଥା, ତିଜୋରିର କଥା, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାର ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଭଗବାନ ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛୁ? ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରି ନିଜର ଚଳଣିକୁ ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବୁ, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଦୈବୀ ଚଳଣି ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାକୁ ହିଁ କରିବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ନା। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏହି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ, କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଦାସୀ କରୁଥିବା ସଦା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମେହନତ ଏବଂ ମୁସ୍କିଲ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏବେଠାରୁ ଦାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ବା ମାୟାର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସଦା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମୟ ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଗାୟନ ହେଲା, ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାବା ହିଁ ସଂସାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ ତେବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ତମପ୍ରଧାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ଏବଂ ଏଭଳି ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।